Hello everyone, this is BAVANI, freelance corporate trainer. நம்ம Nata exam la இருக்கிற general aptitude sample questions தான் இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். So the first question from general aptitude is from the topic percentages. So percentages னா நமக்கு என்ன தெரியும்? The number 100, right? Okay. So now we have got a question which says that an apple vendor had 40 apples initially. First day he sold 30% of them and the next day he sold 50% of the remaining. So find the total number of apples inga கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Okay. நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி percentages அப்படிங்கிறது we represented by the number 100, right? Okay. இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல 60 students இருக்காங்க அப்படினா and 60 students எல்லாருமே present-ஆ இருக்காங்க. The percentage of attendance will be 100, right? Okay. இப்போ 50% of the students என்னன்னு சொல்லுவாங்க 30. So எல்லா percentage நம்பருக்குமே ஒரு corresponding equal values வந்துட்டே இருக்கும். இந்த questionல இனிஷியலா அந்த vendor கிட்ட எவ்வளவு apples இருந்திருக்கு? 40 apples. So அப்ப டோட்டலா மொத்தமா அவங்க கிட்ட 40 apples இருக்குன்னா நம்ம 100% is equal to 40 assume பண்ணனும். கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. இப்போ 50% of the apples னா என்ன இருக்கும்? 20 exactly. So இப்போ for example இந்த questionல he sold 30% of them. So first day பாத்தீங்கன்னா அதுல 30% வந்து வித்துறாங்க. 30% of the apples-உம் 30 apples-உம் ஒண்ணு கிடையாது. For example ஏனா 100%ங்கற வேல்யூவும் 100-உம் are not the same. இப்போ 30% of the apples வித்திருக்காங்கன்னா we calculated by the value 30% of 40. Right? Okay. So the generally நீங்க எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? 30% of 40. இந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணுவோம், கரெக்ட்டுங்களா? So இதில் நம்ம zeros cancel பண்ணுவோம் and then we get to know the value, it is 12. Okay. But இதில் நம்மளுக்கு இங்க ட்ரைனிங்ல என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா a shortcut would be taught to you on this particular topic. For example 30% வித்திருக்காங்கன்னா டோட்டலா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு apples இருக்கு? 40 apples இருக்கு. So I'll put the same number 30% of 40. Now look at the same calculation. 30% of 40, 30, 40. Just take the number here. 3, 4, 3 4s are. What is 3 4s are? 12. So நம்மளுக்கு இங்க கிடைச்ச ஆன்சர் தான் இங்கேயும் வரும். பட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்ங்கறது அவசியம் கிடையாது. டைரக்ட்டா மல்டிப்ளை பண்ணினாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட போய்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40% of 80. Okay. So மறுபடியும் சொல்றேன். You take the second number in the tens place. Okay. So 40, 80, 4 8 are 32. அதுதான் உங்களோட 40% of 80 வேல்யூவா இருக்கும். Got it? So இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வச்சு இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்கரா சால்வ் பண்ணலாம் and also it helps you to work on a bigger problem. So இந்த question என்ன சொல்லிருக்காங்க? Initially 40 apples இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. So first day 30% of the apples வந்துட்டு சேல் ஆயிருச்சு. Okay. So first day எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்கும்? So the first day 30% of 40. So 30% which is nothing but இது வந்து 100% நான் சொன்னேனா எப்பவுமே starting value will be 100. Okay. So 3 4s are 12. Okay. மொத்தம் எவ்வளவு apples இருந்தது? Which is 100%? 40 apples. Right? Okay. Now, how much is remaining? பாக்கி எத்தனை இருக்கு? 40ல 12 போயிடுச்சுனா we got the remaining to be 28. Okay. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ next பாருங்க. The second day, the next day he sold 50% of the remaining. Okay. So 50% of the apples கிடையாது. It's about 50% of the remaining apples. So நமக்கிட்ட remaining எவ்வளவு இருக்கு? 28. So what is 50% of that? So 50% of the number is 14. Correct? So I'll repeat it again. The next day he sold 50% of the remaining apples. So மொத்தமா நீங்க 40ல இருந்து 50% எடுக்க கூடாது. You take it from the remaining count. So 28 ஓட 50% which is half. So அப்ப 14 தான் சேல் பண்ணிருக்காங்க. Question என்ன? Find the total apples sold. So first day ஒரு 12 plus 14. So the answer will be 26. So 26 தான் இந்த question ஓட answer. Okay. So directா question பார்த்த உடனேமே அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் போடுற மாதிரி இந்த question இருக்கும். You don't even want to like touch your pen and paper for doing these type of calculations. Okay. So the next question is from the topic on probability. Okay. So என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா a bag has 5 white marbles, 8 red marbles and 4 purple marbles. If you take a marble randomly, then what is the probability of not getting a purple marble? சரி, okay. Let's calculate like what are the marbles which are present here. White ல எத்தனை இருக்கு? We got 5. Okay. And what about red? Redல 8 இருக்கு. And what about purple? Purple we got 4. Okay. Now let's
tell, like, let's calculate the total number of marbles present here. So 5 plus 4 9 and 9 plus 8, which is 17. So totally பாத்தீங்கன்னா நமக்கிட்ட 17 marbles இருக்கு. Right? Okay. So probability na enna? A favorable event on a total sample space. For example, இப்போ இங்க 5 plus 8 plus 4. So totally 17 marbles இருக்கா? இதுல நம்மளுக்கு white marbles மட்டும் வேணும் அப்படின்னா the question will be like 5 by 17. So this is not the question, it's just an example to show you like how the problem works on. If suppose namakku red marbles mattu venum, what is the probability of getting a red marble அப்படிን கேட்டாங்கன்னா நமக்கிட்ட total 17 marbles இருக்கு. அதுல அந்த redல ஏதோ ஒரு red marble நம்ம கையில கிடைக்கும். Got it? So அதே மாதிரி what is the probability of getting a purple marble? 4 by 17. Okay. So the question is on probability of not getting a purple marble. Okay. நம்மளுக்கு probability of getting a purple marble என்ன? 4 by 17. அப்ப not getting na purple தவிர இருக்கிற மற்ற colors. So what are the other colors like white and red? So totally நம்மளுக்கு அதுல வந்து 5 white marbles and 8 red marbles இருக்கு. So totally பாத்தீங்கன்னா 13 இருக்கு இல்லையா? So இந்த 13ல எதுவுமே purple கிடையாது. So not getting a purple marble is nothing but getting the other colors which is white and red. So 13 by 17 will be the answer. So இதோட நீங்க rough calculation போட்டீங்கன்னா you'll get an answer around like 0.76 something அந்த மாதிரி வரும். So the close answer which is present in the answer option is 0.77. So the next question is again from a topic on percentages. 15% of the total number of biscuits in a jar is 30. What is the total number of biscuits in the jar? Okay. So they are asking for the total value of biscuits in the jar. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க 100% of the value கேக்குறாங்க. Fine. Okay. So we are going to solve this in two different methods. So first என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 15% of the total number of biscuits அப்படிங்கும்போது அதோட count கொடுத்திருக்காங்க which is 30. So let's assume that 15% of some number is 30. Okay, so now what they are asking is they are asking us to find the total number of biscuits. Okay, நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி percentagesங்கும்போது எப்பவுமே total number 100 ஆ இருக்கும், right? So அப்போ இங்க அதோட total value ன்னு கேக்கும்போது அதோட 100% value கேக்குறாங்க which is nothing but x ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Got it? So இப்போ நீங்க இத cross multiply பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு டைரக்ட்டா ஆன்சர் வந்துரும். இப்போ என்ன பண்ணனும்? For example இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலா we also have one more shortcut which I'll tell you. இப்போ listen, so 50% is 30, right? Okay, இப்போ நம்மளுக்கு மறுபடியும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find the total number of biscuits in the jar which is 100%. So 15% of 30 is given in the problem. இப்போ 15% of the biscuits வந்து 30 counts அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. நம்ம 100% எடுத்து கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த வேல்யூல இருந்து டைரக்ட்டா நம்ம எடுக்க போறோம். What is the common number between 15 and 30? Obviously which is 3. 3 இருக்கு, 5 இருக்கு. It depends on like what number we take. Okay. So அப்போ we get 5% of the value to be 10, right? So 5% of the value 10 நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. So இப்போ நம்ம மறுபடியும் என்ன சொன்னா 50% இதல calculate பண்ணுவோம். So 50% will be 100. Now நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கணும்? Total number of biscuits, so which is 100%. 50 ஓட என்ன பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு 100 வரும். 50 ஓட double time, correct? So அப்போ இதோட double value. So you can choose either method to choose the answer. So both are easier. நான் மறுபடியும் சொல்றேன் 15% 13 கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க அதில இருந்து ஒரு 5% value கண்டுபிடிக்கிறீங்க which is nothing but you are divided by 3. So 3 கண்டுபிடிக்கும்போது இதுல 5% ஆயிரும், அதோட வேல்யூ இங்க 10 ஆயிரும். And அதோட 50% ங்கும்போது just 5 into 50 தான், like 10 தான 50. அதே மாதிரி into 10 on both the sides. 50% அப்படிங்கிறது 10 100 னா 100%ங்கிறது அதோட டபுள் வேல்யூவா இருக்கும் which is 200. So let's see the next question. The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 900 rupees. Find the sum. Okay, so obviously in the question பாத்தீங்கன்னா simple interest and compound interest topicல இருந்து வந்திருக்கு, right? Okay, so இங்க என்னென்ன values கொடுத்திருக்காங்கன்னு first பார்த்துக்கலாம். 3 years, so n value கொடுத்திருக்காங்க and rate of interest வந்துட்டு 10% per annum which is r value கொடுத்திருக்காங்க and this 900 is nothing but the simple interest. Okay, so simple interest oda formula enna? Simple interest oda formula pathina is nothing but p into n into r by
100. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? Find the sum. Sum is nothing but நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னது வந்து principal. Okay, now let's directly substitute what all values are given here. N ஓட value நீங்க 3 substitute பண்ணிரணும், and R ஓட value நீங்க 10 substitute பண்ணிரணும், and P ஓட value நம்மளுக்கு தெரியாது, which is unknown, and then simple interest ஓட value 900, right? So இதுதான் வந்து general method of solving the problem. So இந்த மாதிரி நீங்க ஃபார்முலாக்குள்ள டைரக்டா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். So உங்களோட SI வேல்யூ 900 இருக்கணும், equal to P unknown இருக்கு, into N ஓட வேல்யூ வந்து 3 years, into R rate of interest is 10%. So அந்த percentage symbol remove பண்றதுக்காக தான் நம்ம இங்க by 100 போடுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் போடும்போது டைரக்ட்லி யூல் பி கெட்டிங் தி ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன? ஓகே, ஸோ பிரின்சிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு 3000. So next, look for the next question. Find the area of the blue shaded portion for the given below. Okay, so இங்க ஒரு figure கொடுத்திருக்காங்க. So அதுல பாத்தீங்கன்னா we have to find the area of this blue shaded portion. Okay, நம்மளுக்கு இங்க என்னென்ன shapes இருக்கு? ஒன்னு வந்து ஒரு பெரிய rectangle இருக்கு, which is of the dimension of length 8 cm and breadth வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 cm இருக்கு. Okay, உள்ள வந்து ஒரு circle இருக்கு. அந்த circle-ஓட diameter வந்து 4 cm கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so இப்போ இந்த questionல we have to find the area of the shaded portion. ஒண்ணுமே கிடையாது. We have to find the area of the rectangle first and we have to find the area of the circle. So இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போறோம். So area of the rectangle போது இந்த full value வந்துருங்களா? Okay, so அதுல இருந்து நம்ம circle-ஓட value மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா we get the area of the shaded portion, and so that's what we are going to do. So area of the rectangle, area of the rectangle, so length into breadth, அதனால 8 into 6, which is equal to 48 centimeter. Okay, அடுத்தது area of the circle. So what is area of the circle? Area of the circle is nothing but pi r square. இங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிற 4 வந்து diameter. அப்போ இதோட radius என்னவா இருக்கும்? Half of it, right? So 2 into 2 into pi. I'll repeat it again. ஏன்னா r square அப்படிங்கும்போது இங்க r value வந்து half of the diameter. So அதனால 2. r squareங்கும்போது 2 into 2 and pi. So the value will be 4 pi. 4 pi. Okay. So pi ஓட value வந்து you can assume anything like 3.14 னு நீங்க assume பண்ணிக்கலாம் or 22/7. நார்மலா இந்த மாதிரி calculations வரும்போது 3.14 போட்டிங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு அந்த decimal values கிடைச்சிரும். So 4 into 3.14. Okay, which is nothing but 12.56. Okay, so area of the rectangle is 48 centimeter and area of the circle in the உள்ள இருக்கிற value பாத்தீங்கன்னா 12.56 centimeter. So area of the shaded portion na it's area of the rectangle area of the rectangle minus area of the circle. அப்போ 48 minus 12.56. Okay, இதோட precise calculation போகாம நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா just a rough calculation போலாம். 48 minus 12. Okay, so 48 minus 12 உங்களோட closer answer பாத்தீங்கன்னா 36 point something அந்த மாதிரி இருக்கும், கரெக்ட்டா? And from the given option நமக்கு ஒரே ஒரு answer தான் which starts with 30s. So அதனால we'll directly choose 35.44. That's it. So in this question we have to find the angle value of x. So in the figure la pathina we get 5 different angle values. Inga vandu 30 irukku, inga vandu 70, inga 60, okay, and pathina inga rendu values x unknowns irukku. So x value da nama ipo kandupidikka porom. Fine. Okay, so what is the shape of this figure? Actually it's a pentagon. So I'll draw it here. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா we get 30 degree and இது வந்து x சொல்லியிருக்காங்க, இதுவும் x தான் சொல்லியிருக்காங்க, right? Okay, இவங்களோட outer angle தான் கொடுத்திருக்காங்க which is 70 and normally what is the angle of a straight line? Angle of a straight line பார்த்தீங்கன்னா 180, கரெக்டா? So இந்த 180ல இந்த angle value வந்து 70,
So this angle value is 70 degree. Angle of a straight line is actually 180. Adula 70 outside la irukku. So what would be the inner part? In the value enava irukum? 180 minus 70, which is 110 degree. Okay, so idoda value nama kandupidichirukom, which is 110 degree. Adutha இந்த side போலாம். So அதே மாதிரி angle of a straight line is 180. Okay, adula we are going for this part. Okay, so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 இருக்கு. Okay, that's the exterior angle. அப்போ இதோட உள்ள angle எவ்வளவு இருக்கும்? 180 minus 60, which is 120 degree. So இதோட angle value பாத்தீங்கன்னா 120 degree. So I hope I'm clear with all the angle values. So already 30 கொடுத்திருக்காங்க. So அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ண போறது இல்ல. 70 and 60 ல இருக்கிற ரிமைனிங் angles வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Out of 180, 70 போயிடுச்சுனா 110, and இந்த சைடு angle of a straight line 180 ல 60 போயிடுச்சுனா 120. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு இங்க x value தெரியணும். And as I mentioned already, this is the pentagon. So pentagon ஓட sum of the interior angles பாத்தீங்கன்னா 540 degree. Okay, so அதுல வந்து உங்களுக்கு deeper classes இருக்கும். So இதோட geometry portion நீங்க எடுக்கும்போது எப்பவுமே எல்லா shapes ஓட interior and exterior angles எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பாப்போம். So அதுல பாத்தீங்கன்னா pentagon ஓட interior angle வந்து 540. So 540 is the sum of the interior angles, as in எல்லா angles-ஐயுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்டகனுக்கு that sum of the total angles value will be 540. Just like for example triangle எடுத்துக்கோங்க. So triangle-ல be it isosceles triangle or an equilateral triangle எதுவா இருந்தாலும் சரி, sum of the interior angles எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்? 180 degree. கரெக்ட்டா? If it is an equilateral triangle, எல்லா angle-மே 60-60 இருக்கும். Isosceles-னா any two sides will be equal. அதே மாதிரி தான் pentagon-க்கு sum of the interior angles will be 540 degree, right? So அதில் நம்மளுக்கு இப்போ already என்னென்ன values தெரிஞ்சிருக்கு? We got 30 in one angle plus 120 plus 110. Okay, so இதோட values பாத்தீங்கன்னா already நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. We have to find the value of x here. So angle ஓட x value கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so இதில் அது கூட we got two more values which is x. So x நம்மளுக்கு சேர்த்து தான் இருக்கு. Got it? So 540 minus இந்த value மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா 220, 230, 260. Right? So 540 degree இருந்து I'm subtracting இந்த angles மட்டும், அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச angles 30, 110, 120. So the remaining angle will be 280. So the 280ங்கிறது என்னது? இந்த ரெண்டு angle-ஓட values. So we put like 2x is equal to 280, x is equal to 140 degree. So x ஓட value பாத்தீங்கன்னா 140 degree, and that's the answer. So this question says that the last digit of 2023 power 2021. Okay, so last digit. Okay, so this will be coming under the concept of power cycles. இப்போ power cycles னு ஒரு டாபிக் நம்ம படிப்போம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஜிட்க்கு என்ன பவர் நம்ம ரைஸ் பண்ணாலும் what would be the last digit here. Okay, for example உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் தரேன். 50 power 23. இப்போ இந்த ஆன்சர் வந்து ஒரு பெரிய வேல்யூவா இருக்கும். We are not even going to mind about it. ஆனா இதோட last digit என்ன? 0. Right? இந்த மாதிரி questions கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். But when it comes to a complicated cases like this, நம்மளுக்கு power cycles ஓட help தேவை. Okay, so நம்ம இது ஃபுல்லா படிக்க போறது இல்ல. இந்த questionக்கு என்ன தேவைங்கிறத மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். So 2023 is the value raised to the power 2021. Okay, so இந்த question இப்படி வரும்போது இந்த நம்பரோட last digit என்னன்னு பாருங்க. 3. Okay, so you have to consider it as 3 power 2021. So இது 3க்கு தான் ரைஸ் ஆயிருக்கு. And power cycles concept நான் சொன்ன மாதிரி it's a very big concept which we have to learn first, and then தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் போட முடியும். So அதுல பாத்தீங்கன்னா 3க்கு எந்த நம்பர் ரைஸ் ஆனாலும், okay, 3 ஓட பவருக்கு என்ன நம்பர் ரைஸ் ஆனாலும் அதோட லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் வந்து 3, 9, 7, 1 இதுல தான் முடியும். Okay, for example இப்போ 3 power 1 3ங்களா? Okay, 3 power 2 9ல 3 power 3 ஆன்சர் வந்து 27. ஆனா லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன? 7ல முடியுதா? Okay, and 3 power 4 is 81 and last digit என்ன? 1 again. அப்ப 3 power 5 நீங்க எடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அது 3ல தான் முடியும். And 3 power 6 will end in 9.
3 power 7 7ல தான் முடியும், 3 power 8 1ல முடியும். ஸோ இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி கால் பை த டாபிக் பவர் சைக்கிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஏன் இதை சொல்கிறோன்னா, இந்த 3க்கு என்ன பவர் ரைஸ் ஆனாலும் இதோட லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்னா 3 இல்லை 9 ஆர் 7 ஆர் 1, இந்த 4 நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன, 2023 பவர் 2021. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்க சொன்னேன், கரெக்டுங்களா? ஓகே, ஸோ 2021 எந்த போர்ஷனில் வரும்? we cannot sit and count it here, பட் நம்மளுக்கு தெரியும் இது 4 சைக்கிள்ஸ் கழிச்சு தான் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த 2021 டிவைட் பை 4 பண்ண போகிறோம். So when we are dividing it by 4, நம்ம இதோட quotient கண்டுபிடிக்க போகிறதில்ல, we are going to find the remainder. ஏன்னா இப்போ for example 3 power 20 வச்சுக்கோங்க. 3 power 20 எங்கே விழுகும்? we can count it 1 2 3 4 5 6 7 8. அப்போ 3 power 20 இந்த இடத்துல வரும். ஸோ the last digit 1 அப்படி நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் இதே வந்து 2021 அதாவது 2021 வரைக்கும் நம்மளுக்கு we cannot sit and count it, right? அதனால தான் நம்ம 4 அதை பிரிக்கிறோம். ஸோ பிரிக்கும் போது இது என்ன போர்ஷனில் வரும்னு தெரியறதுக்கு we have to find the remainder. ஓகே, ஸோ ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிமைண்டர் வந்து 1. அதுக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் எடுத்தால் போதும். ஸோ திஸ் வில் பி கம்மிங் அண்டர் த டிவிசிபிலிட்டி கான்செப்ட். அதுவும் மறுபடியும் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் லாஸ்ட் டிஜிட் எப்பவுமே நீங்கள் செக் பண்ணணும், ஒரு நம்பரோட ரிமைண்டர் செக் பண்ணணும் 4க்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதோட லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் எடுத்தால் போதும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது your ரிமைண்டர் வில் பி 1. ஸோ ரிமைண்டர் 1 வந்திருக்கு அப்படின்னா the last digit of the value will be 3. ஸோ இந்த நம்பருக்கு இதோட பெரிய வேல்யூ கண்டிப்பாக 3ல தான் முடிஞ்சிருக்கும். சப்போஸ் if the remainder is 2, அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் 9ல முடிஞ்சிருக்கும். இதே ரிமைண்டர் 3ல இருந்ததுன்னா அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் 7ல முடிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக ரிமைண்டர் 4 வராது, பிகாஸ் 4/4 ரிமைண்டர் என்ன 0. அப்போ 0 ரிமைண்டர் வந்ததுன்னா அந்த லாஸ்ட் டிஜிட் 1ல முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுதான் பவர் சைக்கிள்ஸ் கான்செப்ட். இது வந்து நம்ம எல்லா நம்பருக்கும் சொல்லி தருவோம். இது வந்து இந்த கொஸ்டின் 3ல இருக்கிறதுனால நம்ம 3 மட்டும் இங்கே பிச் பண்ணுறோம். பட் இதுக்கு 2 7 8 5 6 எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் இதோட பவர் சைக்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ whenever you get a question on these model from the exams, நீங்கள் டைரெக்டாக பவர் சைக்கிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு போடுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். Okay, so let's see the next question. In an election, a candidate who gets 80% of the votes is elected by a majority of 300 votes. What is the total number of votes polled? Okay, so in the question again it's from percentages. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா a person who gets 80%. So மறுபடியும் இந்த டாபிக் எதில் இருக்குது, percentagesல இருக்குது. What is the total number of for percentages? 100, ரைட்? ஸோ அதில் 2 கேட்டகரைசேஷன் இருக்குது. ஒருத்தங்க வந்து 80% வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக the rest of the other person என்ன வாங்கியிருப்பாங்க 20. ஏன்னா பர்சன்டேஜோட பேஸ் வேல்யூ நம்ம 100 எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ 1 gets 80%, obviously the other gets the remaining of 100%, which is 20. சரி, இப்போ கொஸ்டின் என்ன, the person is elected by a majority of 300 votes. அதாவது winning வந்து கண்டிப்பாக the person who gets a maximum percentage. So obviously winning வந்து இவங்க தான் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, by a majority of 300 votes. அதாவது இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற voting difference பார்த்தீங்கன்னா 300 votes. am I right? For example, நான் வந்து ஒரு 500 votes வாங்கியிருக்கேன், என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து 300 votes வாங்கியிருக்காங்க. நான் அவங்களோட எவ்வளோ மெஜாரிட்டி இருக்கேன், 500 300. So obviously I lead by 200 votes majority, கரெக்டாக அதே மாதிரி தான். ஸோ இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் 80% வாங்கியிருக்காங்க and the second person வந்து 20% வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களோட ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்களோட பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் 16, பட் அவங்களோட ஓட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோங்கிறது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஸ் செலக்டட் பை அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் 300 votes. ஸோ த பர்சன் வந்து ஒரு 300 votes வித்தியாசத்தில் இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் votes polled? அதாவது மொத்த ஓட்ஸ் இந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ இருந்திருக்கு, அதாவது ஆஸ்கிங் ஃபார் 100% வேல்யூ. சரி, இப்போது 80% வாங்கினவருக்கும் 20% வாங்கினவருக்கும் உள்ள பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ, 60. am I right? ஓகே, அப்போ அந்த 60% தானே அந்த 300, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ 2 பேருக்கு உள்ள பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 60 அண்ட் 2 பேருக்கு உள்ள ஓட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 300. அப்போது 60% தான் அந்த 300. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், we have to find the total votes which is 100% கண்டுபிடிக்கணும். as usual என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ன்னு இதை வச்சுட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you'll get the answer. so this is how we solve it. so 60% நம்மளுக்கு 300 தெரிஞ்சிருச்சு, நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 100%. ஏன்னா அவங்க டோட்டல் ஓட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சப்போஸ் இன்கேஸ் ஒரு ஷார்ட்கட் நம்ம போனோம் அப்படின்னா, 60% இஸ் 300.
right? So in the shortcuts ellame will be teaching you in classes on a topic of percentages. Idoda common number enna 60. Okay, 6 nu vechikalam first. Okay, so 6 na inga evlo percentage aayirukku 10%, right? Okay, 10%. அப்போ இதையும் 6 ஆல டிவைட் பண்ணும். இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? அப்போ இங்கே 50. நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we have to find 100% வேல்யூ. என்கிட்ட 10% ஆஃப் த வேல்யூ இருக்கு. 100% எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இன்டூ 10 பண்ணணுமா? அப்போ இன்டூ 10 இங்கேயும் பண்ணணும். ஸோ த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஓட்ஸ் இஸ் 500, which is your answer. நல்லா புரிஞ்சுதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், 60% 300 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நம்ம 100% கண்டுபிடிக்கணும். 100% எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு டைரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்துருங்க. ஆர் நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட்டில் போகணும் அப்படின்னா லைக் டைரெக்டாக பார்த்தனுமே 60 300 ரெண்டுமே 6ல் போகும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் இதுலேருந்து நான் 10% ஆஃப் த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறேன். சி ஒன்றுமே இல்லை, 10% ஆஃப் த வேல்யூ 3னா 100% ஆஃப் த வேல்யூ வந்து 30. சேம் திங். ஏன்னா 10 எப்படி 100 ஆக்குவாங்க? இன்டூ 10 தானே. ஸோ அதே மாதிரி அதோட வேல்யூவே இன்டூ 10 பண்ணுவாங்க. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள், 50% ஆஃப் த வேல்யூ 40னா வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் வேல்யூ? ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன? 100%. 50யோட என்ன பண்ணால் 100 வரும்? டபுள். அப்போ அதோட வேல்யூ 80 தானே இருக்கணும். சேம் திங். இதோட 5% வேல்யூ என்ன? 4. So these are the shortcut calculations that we'll be teaching in the classes for percentages topic. So in the problem, in the shortcut vechu podumbodhu innum konjam better ah irukum. So the next question is, the sum of ages of 5 children were born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? So this question is from the topic problems on ages. okayங்களா? So totally inga evlo children irukanga? 5 children irukanga. And what is the interval in which they were born? Like 3 years, right? Okay. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தங்க எக்ஸ் இருக்காங்கன்னா அடுத்த ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு இன்னொருத்தங்க பிறந்துருவாங்க. ஸோ அவங்களோட வயசு என்னவா இருக்கும்? எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இருக்கணும். ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு கிட் பார்ன் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களோட ஏஜ் இன்னும் 3 இயர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுமா? ஸோ அப்போ அவங்களோட ஏஜ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் 6 இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கிட்ஸ் இருக்காங்க? டோட்டலி 5 children இருக்காங்க. And it says that the sum of the ages of 5 children is 50 years. ஸோ அவங்களோட பார்ன் இன்டர்வல் எத்தனை? 3 years இன்டர்வெல்ல வந்து they are like giving birth. and அவங்களோட சம் ஆஃப் their ஏஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 years சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, கொஷன் என்ன? வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் சைல்டு? ஸோ யங்கஸ்ட் சைல்டுனா அதில் லாஸ்ட்டாக இருப்பாங்களே அவங்களோட ஏஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் அஸ்யூம் தட் இப்போது 5 பேர் இருக்காங்க. வில் டேக் எக்ஸ். ஒருத்தவங்களோட ஏஜ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம், இன்னொருத்தவங்களோட ஏஜ் ஒய், இன்னொருத்தங்களது ஜி, இன்னொருத்தங்களது ஏ, அண்ட் இன்னொருத்தரோடது பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இவங்க 5 பேர்த்தோட ஏஜ்மே பார்த்தீங்கன்னா the sum of their ages is 50 years. ஓகே, ஸோ இதுதான கொஸ்டின். பட் இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஏஜ் இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க க்ளூ என்னென்னா அவங்களோட லைக் இன்டர்வல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 years. ஸோ அப்போது கடைசி கிட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்திருக்கும்? ஸோ எவ்ரி கிட் இஸ் பார்ன் அட் அன் இன்டர்வல் ஆஃப் 3 years. கரெக்டா? ஸோ அப்போது 3 3 3 3. ஸோ லாஸ்ட் கிட் இவங்க தான் வந்து த யங்கஸ்ட் கிட்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இவங்களை விட இவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு 3 years அதிகமாக இருக்கும். இவங்களை விட இவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு 6 years ஜாஸ்தி இருக்கும். பிகாஸ் 3 + 3. இப்போ ஏயோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் யங்கஸ்ட் கிட்லேருந்து த செகண்ட் பார்ன் கிட் அவங்களுக்கு டோட்டலி 9 years டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோனா டூ ஹியர். ஸோ அஸ்யூம் தட் த ஏஜ் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் கிட் இஸ் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் அஸ்யூம் பண்ணிட்டேன்னா அவங்களுக்கு செகண்ட் யங்கஸ்ட் யார் எவ்வளோ இருப்பாங்க? எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இருப்பாங்க. கரெக்டாக? இவங்களோட ஏஜ் ரைட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஒயோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 3. நவ் ப்ளஸ் வாட் இஸ் ஜீஸ் ஏஜ்? ஜியோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட 6 years அதிகமாக இருக்காங்க. யங்கஸ்ட் கிட்ட விட 6 years ஜாஸ்தி. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 6. அடுத்தது ப்ளஸ் x plus 9. இது வந்து the second baby and the first born baby ஓட age வந்து x plus 12 இருக்கும். Okay, so this is the ages. So இதோட total sum தான் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க? 15 சொல்லியிருக்காங்க. Got it. So இந்த question தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸில் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கலாம். we have totally 1 2 3 4 5 x இருக்கா? ஸோ 5x plus பாக்கி எத்தனை இருக்குது? 3 + 6 9, 9 + 9 18, so 20 30. So sum of like 3 + 6 + 9 + 12 is 30. Okay,
So இவங்களோட total age வந்து 50 சொல்லியிருக்காங்க and when I substitute like when I put simplify all those values I am getting 5x plus 30. Okay, so இதில் என்ன எடுக்கலாம் 5x is equal to 50 minus 30 20, right? So x is equal to 4. So the age of the youngest kid is 4 years. So youngest kid கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை x ன்னு assume பண்ணதுனால age of the youngest kid will be 4 years. So the next question is how many times in a day the hands of the clock are straight? So this question is taken from the topic clocks. So in the topic base பண்ணி நம்ம நிறைய concepts இருக்கு. பட் நம்ம டைரெக்டாக கிளாஸில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ண முடியும். பட் ஃபார் டைம் பீயிங் இந்த கொஷின் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் டேபிளில் சொல்லித்தரேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 டிகிரி அண்ட் 180 டிகிரி. ஓகே, ஸோ 0 டிகிரி அப்படின்னா என்ன? ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாக் வில் பி ஆன் ஈச் அதர். அதாவது அவங்களுக்கு நடுவில் எந்த டிகிரியுமே இருக்காது. லெட்ஸ் சே த டைம் இஸ் அட் லைக் 12 o'clock. ஸோ 12 o'clockனா சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் மினிட் ஹேண்டும் சரி ஆர் ஹேண்டும் சரி ரெண்டுமே would be on the same straight line. அப்போ அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிகிரி எவ்வளோவா இருக்கும்? 0 டிகிரி. அதே மாதிரி when the time is 1:05. Okay, so our hand will be on 1 and the minute hand also will be on the number 1. அப்போ 1:05 2:10. So இதெல்லாமே வந்து the hands of the clock shows 0 degree at that time. 180 degree obviously the straight line, right? 12:30 1:35 அந்த மாதிரி exactly hands of the clock பார்த்தீங்கன்னா straight lineல oppositeல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் how many times in a day the hands of the clock are straight கேட்டிருக்காங்க. அதாவது 180 டிகிரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பட் பேசிக்கலி இந்த கொஸ்டினோட மொத்த சால்விங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் தான் which is like 0 degree and 180 டிகிரியும் அடுத்தது any other degree. Any other degrees. So ரெண்டே கேட்டகரி தான் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0 டிகிரி அண்ட் 180 டிகிரி 12 hours கேஸ் ஒன்று இருக்கு அண்ட் இன்னொன்று 24 hours கேஸ் இருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு புட் இட் இன் அ டேபுலேஷன் ஃபார்ம், ரைட்? Okay, so 0 degree 180 degree சரி 12 hoursக்கு it happens 11 times. அப்போ 22 hours because ஒரு full dayக்கு பார்த்தீங்கன்னா the clock rotate 2 times, right? அப்போ 12 hoursக்கு 11 timesனா 22 hoursக்கு it happens for 22 times. இதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக கிளாஸில் இருக்கும். பட் ஃபார் இந்த கொஸ்டினுக்கான பேசிக் டேட்டா இதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மற்ற டிகிரி எல்லாம். ஸோ வாட் அபவுட் தி அதர் டிகிரிஸ்? 30 டிகிரி 60 டிகிரி ரைட் ஆங்கிள். ஸோ ரைட் ஆங்கிள் அப்படிங்கும்போது 90 டிகிரி. ஸோ வேறு என்ன டிகிரிஸ் கேட்டாங்கனாலும் in 12 hours it happens 22 times and for 24 hours it happens 44 times. So இதுதான் இதோட டேட்டா. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? how many times in a day the hands of the clock are straight? ஸோ straight அப்படின்னு கேட்கலாம், இல்லை ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர்னு கேட்கலாம். எல்லாமே என்ன ஆங்கிள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா 180 டிகிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா how many times in a day the hands of the clock are straight line கேட்டிருக்காங்க. ஸோ straight லைனும் ஆப்வியஸ்லி அதோட டேட்டா வந்து 180 டிகிரி கேட்டிருக்காங்க. இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் 180 டிகிரிக்காகவும் சொல்லலாம் ஆர் ஆப்போசிட் in like opposite angles opposite ஃபேஸஸில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி 0 டிகிரிக்கு hands of the clock will be togetherன்னு கேட்பாங்க. இல்லைனா how many times the hands of the clock coincide அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ 90 டிகிரி 30 டிகிரி 60 டிகிரிலாம் இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டேபிள் தான். 12 ஹவர்ஸ்க்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே 11 டைம்ஸ் ஹேப்பன் ஆகும். மற்ற எல்லா ஆங்கிளும் 22. அதே இப்போ ஒரு 24 hours அதாவது ஒரு ஃபுல் டேக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 22 டைம்ஸ் ஆகும். மற்ற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே 44. Okay, so now I think you'll be able to do this question. How many times in a day the hands of the clock are straight line? So straight அப்படிங்கும்போது 180 degree in a day. So in a day na they are just asking for 24 hours. So the answer is 22 times. So 22 is your answer. Question is 9 men can complete a job in 10 days working 6 hours a day. Find the time taken by 18 men to do the same job working 5 hours a day. Okay, so இந்த question பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து மேண்டேஸ் கான்செப்ட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சியை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் கொஸ்டின் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஜென்ரல் டீடைலிங் வந்து நம்ம கிளாஸில் படிப்போம். பட் இதோட ஜென்ரல் ஷார்ட்கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have a formula m1 d1 into h1 by w1 is equal to m2 into d2 into h2 by w2. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த m1 m2 அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஒர்க்கிங்.
ஓகே, யார் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அதாவது 5 people செய்கிற ஒர்க்கை 6 days செய்கிறாங்கன்னா அதே 7 people செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க. ஸோ அதோட கேட்டகரைசேஷன் தான் இது. ஸோ D1 D2ங்கிறது அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய டைம். ஓகே, H1 H2ங்கிறது அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய hours அண்ட் W1 W2 அப்படிங்கிறது அவங்க செய்கிற ஒர்க். ஸோ இங்கே கொஷின் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா சேம் ஜாப்னா என்ன அர்த்தம், 2 பேரும் ஒரே ஒர்க் தான் செய்கிறாங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு 2 பில்டிங்ஸ் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதே 2 பில்டிங் தான் இங்கேயும் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஒரு 30 chairs வந்து மென் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கேயும் அதே 30 chairs தான் மென் பண்ணுவாங்க, ரைட். ஸோ அப்போது இவங்களோட ஒர்க் என்னவாக இருக்கும், சேமாக இருக்கும். ஸோ W1 W2 இந்த ஃபார்முலாவில் வராது. ஆக்சுவலி ஃபார்முலாவில் W1 W2 வரும், பட் நம்மளுக்கு இங்கே நம்பரில் ஒர்க் அப்படிங்கிற நம்பரை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் they are doing the same job. ஸோ என்ன நம்பர் எடுத்தீங்கனாலும் 2 சைடும் அதை கேன்சல் ஆயிரும். அடுத்தது, ஸோ வாட் இஸ் M1 வேல்யூ, ஸ்டார்டிங்கில் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, 9 people are working. ஓகே, எத்தனை டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க, 10 daysக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. how many hours they are working for a day, 6 hours a day. இது இங்கே போட்டுக்கணும், is equal to next என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the time taken by, so they are asking for the time, find the time. டைம்னா அவங்க D2 கேட்டிருக்காங்க. time taken by 18 men. so M2 வேல்யூ என்ன 18. இப்போ அதே ஒர்க்கை 18 men செய்கிறாங்க and they are working for 5 hours a day. அப்போ அதில் H2 வேல்யூ என்ன 5 hours. ஸோ அவங்க கேட்குற வேல்யூ என்ன கேட்டிருக்காங்க, D2 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா வச்சு உங்களுக்கு இந்த சம் இன்னும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் எதையும் ரைட் லெஃப்டெல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம், கேன்சல் இட் ஃப்ரம் த பிளேஸ் வே தே ஆர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 time, இது 2 times, ரைட். அதே மாதிரி இது 1 time, இது 2 times. okay, so we don't have other numbers I guess. okay, மறுபடியும் இந்த 2ம் cancel ஆயிரும். so D2 is nothing but 6 days. ஏன்னா அவங்க கேட்டிருக்கிறது time taken, so the answer is 6 days. ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலாவில் போடும்போது ஆன்சர் வரும். இந்த கொஷனில் D2 வந்து அன்னோன் வேல்யூவாக இருக்குது. பட் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் சப்போஸ் M1 M2 வேல்யூ ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகலாம், இல்லை H1 H2 வேல்யூ எது வேணாலும் மிஸ் ஆகலாம். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அன்னோனாக இருக்கிறத அங்கேயே ஸ்டே பண்ண வச்சுட்டு பாக்கி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடணும். தட்ஸ் இட். Let's see this question. Pointing to a photograph of a boy, Suresh said, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? Okay, இது வந்து logical reasoning கலந்து இருக்கிற question. Okay, so aptitude பார்த்தீங்கன்னா general aptitudeல we also get questions from quants and logical. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு topic வந்து which is on blood relations. Fine. So இப்போ இந்த questionல பார்த்தீங்கன்னா it looks little confusing. He is the son of the only son of my mother. Okay, இந்த மாதிரி questionோட பெஸ்ட் லாஜிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளாகவே நம்ம முடிச்சிடலாம். இட்ஸ் நத்திங் பட் ரீடிங் இட் ஃப்ரம் த ரிவர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இங்கே யார் ஸ்பீக்கராக இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம பாயிண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே ஸ்பீக்கர் யார், சுரேஷ். பிகாஸ் சுரேஷ் சேஸ், சுரேஷ் செட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ சுரேஷ் தான் இங்கே ஸ்பீக்கர். சுரேஷ் இஸ் none other than us. ஓகே, இப்போ சுரேஷ் நான் தான் அப்படின்னா மை மதர். ஓகே, ஸோ என்னுடைய அம்மா. ஓகே, நவ் ஒன்லி சன் ஆஃப் மை மதர். ஸோ எங்கள் அம்மாவோட ஒரே பையன். நான் ஸ்பீக்கர் யார், ஐ எம் சுரேஷ், ரைட். ஸோ எங்கள் அம்மாவோட ஒரே பையன் யார், நான். ஓகே, ஸோ whenever இந்த கொஸ்டின் ரிவர்ஸ்லேருந்து படிக்கும்போது நம்ம என்ன பிளட் ரிலேஷன் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை நம்ம அங்கே கூட எழுதிட்டே வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை மதர்னா ஆப்வியஸ்லி இங்கே மை, மீ, ஐ எல்லாமே ஸ்பீக்கரோடது. ஸோ ஸ்பீக்கர் இங்கே யார், இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அஸ். ஸோ நம்மளை தான் இந்த பிளேஸில் அசியூம் பண்ணிக்கணும் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ என்னுடைய அம்மா, ஸோ மை மதர்ஸ் ஒன்லி சன். ஸோ ஒன்லி சன் யார், மீ. ஸோ ஒன்லி சன் ஆஃப் மை மதர் இஸ் மீ. ஸோ இந்த இடத்த நம்ம மீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அடுத்த வாட்டி இந்த இடத்துல ஒன்லி சன் ஆஃப் மை மதர்னு படிக்காமல் ஜஸ்ட் மீனு மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும். ஓகே, நவ் கெட் லிட்டில் ரிவர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் மீ. That's it. So he is the son of me. Now question enna, how is Suresh related to that boy? So in that நான் already mean கண்டுபிடிச்சிட்டேன். He is the son of me. So pointing to a photograph of a boy. So the boy is none other than my son. அதாவது சுரேஷோட son. கரெக்ட்டுங்களா? So how is Suresh related to that boy? Suresh will be the father. That's it.
We are proud to be an IRKian. Proud to be IRKian. Proud to be an IRK.